विकासाच्या विकासाला कल्पकतेची जोड, शांतीलालजींच्या लालला स्मितहास्याची ओढ. 32 lovely years of having met you. The story started, sir, in 1983 when I was in final year of college, and when the internship was to be done, the only architect who was being recommended by all seniors was go and work with Vikas Bhandari, sir. I do remember that day when I came to you for my interview. The interview lasted for 2 hours, and all I wanted was you to say a yes to me. And post the interview, you said, "Can you join from tomorrow?" The joy, the exuberance that was there on that particular day, sir, I can never ever forget in life. But this was the beginning. This was the beginning of a 15-month journey with you, a journey which I cherish even today. In so many things in life, so many things on the drawing board or on the computer, when I'm stuck, I always think of what you would have done in that situation, and that is exactly what I try to imitate. कल्पकची ही जी आयडिया आहे ना की सगळ्यांच्या मनातलं काढून घ्यायचं आणि ते देखील व्हिडिओ मार्फत, एक धमालच आयडिया आहे खरं तर. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की सगळ्यांना एकमेकांविषयी आणि सरांबद्दल त्यांच्या ज्या काय भावना आहेत ह्या लगेच कळतीलच, आणि त्याचबरोबर खूप जुन्या आठवणींना पण उजाळा मिळणार. He has been always available whether any time of the day, whether it's some medical requirement, consultation, or even for the children of the family, matchmaking, some idea about the family. So he has always been more than an architect to me, like a friend. We met long back in the early 70s as students in Abhinav Kala Vidyalaya, which is the BKPS College of Architecture now. Our beloved Professor Madhav Parshikar died suddenly, and leaving behind him a wife and 3 daughters. And coming back from Vaikunth, Vikas called all the students together and said that we must do something for our beloved professor and his family. And he set up what came to be called a Guru Dakshina Fund, and all students went to work collecting a substantial amount of money, and which was finally given to Parshikar sir's family and for the education of his daughters. And this one single incident, this humanitarian incident and this humanitarian side of Vikas's nature really brought us together and endeared him to all the students forever. He was the one who actually removed one of the biggest headaches which architects faced in those days, which was land tenures and all rules and regulations according to different tenures. कश के अतफे के बाद विकास जी का मेरा लंबा परिचय और लंबा अनुभव मुझे किसी भी आर्किटेक्ट के साथ काम करते हुए 45 वर्ष हो गए हैं, लेकिन विकास जी को जिस रूप में मैंने देखा, जिस आत्मीयता के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, ऐसे लगा कोई काम की दृष्टि से नहीं होती, व्यक्ति और व्यक्ति के साथ में उनका जो विश्वास और प्रेम और क्षमता, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, उस काम की जो सफलता दी है आज कश के काम को देखते हुए न जाने कितने लोगों ने उनके काम की प्रशंसा की है। मैं कश जी को उनके नए विकास और नए विस्तार के लिए बहुत अंतःकरणपूर्वक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। वे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और देश के निर्माण के लिए वे लगातार इसी तरह से प्रयास करते रहे। आशीर्वाद। म्हणतात ना, एका प्रकारचे पंख असलेले पक्षी एकत्र गोळा होतात आणि आमचं तसंच झालं. 1980 साली आमच्या भोसलेनगरमध्ये प्लाझा, संचिती प्लाझा म्हणून एक ओनरशिपचा
प्रोजेक्ट केला. एक मला प्रामुख्यानं विकास त्यावेळेस असं मला आढळलं की आपल्याला ओनरशिप म्हटलं ना की मग कमी खर्चात कसं करावं, मग त्यांची सोयी न बघता आपल्याला ओनरचा फायदा कसा व्हावा असं न ठेवता त्यांनी बॅलन्स त्यावेळेस सुद्धा प्लॅनिंग केलं. उदाहरणार्थ आपण कुठल्याही त्यावेळच्या ओनरशिपच्या प्रोजेक्टमध्ये वायरिंग असं कायम एक्सटर्नलच असायचं, बाहेरनं पट्टी केलेली आणि मग तिथनं वायर, कन्सिल्ड वायरिंग कुणी करायचं नाही. त्या प्रोजेक्टमध्ये विकासने मदनला सांगून एक आपल्या ग्राहकाला आपण एक चांगला प्रॉडक्ट त्याच्या हातात द्यावा ह्या अशा भूमिकेतनं त्यांनी तो केला आणि मग तो लोकांना इतका आवडला की त्यानंतर मग त्याचा माझ्या मंदन संचितीचा विजय टॉकीजवर संचिती म्हणून एक मोठा प्रोजेक्ट तो पण केला. सरांकडे काम करताना एक सिनियरच आपल्याला काहीतरी शिकवतोय असं एक फील असायचं की बॉस म्हणून आम्हाला ते फारसे कधी वाटले नाही. इनफॅक्ट आम्हाला ते बरेच वेळा विचारायचे आणि त्यांची एक पद्धत आहे की तुमच्या खांद्याला ते हात लावणार आणि म्हणणार कसं काय फिलिंग येईल आणि मग त्यावर तुमचं जे उत्तर असतं की हे विचारपूर्वकच देणं आवश्यक असतं. आणखीन ॲक्च्युली ते त्या पद्धतीनं काय करायचं आहे की तुम्हाला विचार करायला भाग पाडायचं आणि जर तुम्हाला ती सवय असेल तर तुमच्या पुढे अजून वेगवेगळे पर्याय ते अनफोल्ड करून दाखवायचे आणि देन यू ॲक्च्युली केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट व्हेरियस पॉसिबिलिटीज दॅट डिझाईन कॅन ऑफर. त्यांचा नेहमी अट्टाहास असायचा की यू शुड थिंक बिग अँड थिंक डिफरंट. वर्गामध्ये देखील मुलांना शिकवताना मी बघितलंय की याच अप्रोचनी बऱ्याच मुलांना त्यांनी वेगळ्या पद्धतीनं डिझाईन करायला प्रवृत्त केलेलं आहे. ही इज बीन अ मेंटॉर. व्हॉट मोर कॅन आय से. He inspires me to work in the right way, in the right direction, with the right quality, right work ethics, and I'm sure it will help me go a long way in life. आज जो टाटा ब्लू हिल्सचा प्रोजेक्ट दिसतो त्याच्या संबंधी विकास भांडल साहेबांनी मला इन्व्हिटेशन दिलं होतं टू वर्क ॲज अ स्ट्रक्चर कन्सल्टंट विथ हिम ऑन दॅट प्रोजेक्ट. What I immediately appreciated with him that he dealt with rest of his peer consultants on the same platform. त्यांनी असं कधी दाखवून दिलं नाही की ही इज द लीड कन्सल्टंट अँड रेस्ट ऑफ द पीपल हॅव टू फॉलो व्हॉट ही इज सेइंग. ही ऑलवेज सॉट ओपिनियन फ्रॉम हिज पियर पीपल अँड देन विथ ए टोटल कन्सेन्सस वी अराइव्ड एट सर्टन डिसिजन्स. विकास भांडलांचा एक मोठा मला फॅसेट सांगावा असं वाटतो की ही इज वन आर्किटेक्ट हू अंडरस्टँड स्ट्रक्चर इंजिनिअरिंग व्हेरी वेल. ते जेव्हा कन्सेप्ट घेऊन येतात तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दलचं स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग हे मोरॉलेस तयार असतं. म्हणजे मुळामध्ये आर्किटेक्ट ड्रॉइंग करताना स्ट्रक्चरचं भान ठेवतो हाच मोठा स्ट्रक्चर कन्सल्टंटसाठी ॲसेट असतो. जून 1969, आज 45 वर्ष झाली. फर्स्ट इयर आर्किटेक्चरला ऍडमिशन घेतली. कॉलेज सुरू झालं. 8-15 दिवस झाले असतील. कॉलेज सुटल्यावर शेजारच्या 4 नंबरच्या बस स्टॉपवर एक पांढरा स्वच्छ व पांढरी पॅन्ट घातलेला एक सिनियर उभा असायचा. हा कोण माहीत नव्हतं. क्युरिओसिटी वाढत गेली. नंतर काही महिन्यांनी तो वर्गात आला. म्हणाला डिझाईन काय करतोस दाखव. घाबरलो. मनात म्हटले हा कोण विचारणारा. तरी काय काम केले दाखवले. काही चांगल्या सजेशन्स दिल्या व ऑर्डर दिली. उद्या करेक्शन्स करून परत दाखव. मी उद्या परत येतो. ऑर्डर्स होती सिनियरची. काय करणार. दुसऱ्या दिवशी करेक्शन्स करून स्केचेस दाखवले. खांद्यावर विश्वासाचा हात ठेवून तो म्हणाला घाबरू नकोस, चांगलं काम करतोस. तेव्हापासून ठरवले हा आपला गुरु. तेव्हापासून आजपर्यंत विकासला मी मनापासून गुरु मानतो. We have been very happy and privileged to work with Sir on a bungalow project, and we thank him and his team for helping us transform our dreams into reality. Upon my return from the Middle East in 1984, I decided to settle down in Pune. And well, by coincidence, I discovered Vikas Bhandari. Vikas bhai designed few projects for me, one better than the other. More I got to know Vikas bhai, more I started liking him and respecting him. Vikas bhai's sense of fairness, depth of knowledge, commitment to the assignment, open mind, and over and above simple living and high thinking quality
impressed me the most. A great teacher, a great motivator, and a great mentor. माझ्या गेल्या 25 वर्षाच्या असोसिएशनमध्ये एकच पॉइंटवर नेहमी कॉन्फ्लिक्ट होतो, FSI. आणि ते नेहमी म्हणतात, अनुज FSI कडे बघू नकोस, डिझाईन कडे बघ. आज इतक्या वर्षानंतर मला सुद्धा पटायला लागलेलं आहे की डिझाईन तितकंच इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. Working with him has been a rewarding journey. His design sense and the clarity of thought is remarkable, as is his ability to see the entire picture. His sheer genius never ceases to amaze me. With just one pencil stroke, he can change the fluidity of the design. I remember once when me and Kalpak were discussing a plan for the buildings, and both of us were not very happy with the plan. And Kalpak suggested we talk to sir about it. When we shared the problem with him, he looked at the plan and in his style said, "Kahi problem nahi, agdi sopa hai." And with his pencil changed a couple of lines and we got a perfect plan. प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये एक वेगळं रूप देणं याच्यामध्ये त्यांचा हातखंडा पाहायला मिळाला. लक्झरी मेंटेन करण्यात ते वाकबगार आहे. इवन माझं ऑफिस ज्या ठिकाणी आहे त्या माणिकचंद हाऊसचं डिझाईन हेही विकासबाईंच्या हातचं आहे. कामाचा कंटाळा हा त्यांच्या ठिकाणी मला पाहायला कधी मिळाला नाही. एक नाही आवडलं दुसरं नाही आवडलं तिसरं. जोपर्यंत कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन होत नाही तोपर्यंत विकासबाईंची ड्रॉइंग थांबत नाही. तेव्हा एका उत्तम माणसाची आणि आमचे संबंध जुळले याचा मला सार्थ अभिमान आहे. त्यांच्या हातच्या ज्या वस्तू आमच्या ग्रुपच्या झालेल्या त्या लँडमार्क आहेत आणि आज पण त्या वास्तू एवढ्या नवीन प्रकारच्या आर्किटेक्चरच्या जमान्यात त्या आजसुद्धा चांगल्या वस्तू म्हणून उभ्या दिसत आहेत. त्या माणसाच्या ह्या माणसाच्या हातात अशी कला आहे की हा माणूस समोरच्या क्लायंटला काय पाहिजे ते एक 5-7 मिनिटात ग्रास करून ते कागदावरती झटक्यात त्याच्याबद्दल त्यांच्या विचार आहेत किंवा त्यांच्या डोळ्यासमोर जी वास्तू त्या ती करायची त्याचं चित्र ताबडतोब उभं राहतं. आणि त्या ह्या सद्गृहस्थांनी जी की आमच्या कुटुंबाला इव्हन खराब वेळेत सुद्धा मदत केली आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे आणि ते आभारी राहू. सबमिशन तर आपल्या आर्किटेक्चरमध्ये असतंच आणि सबमिशनच्या बाबतीत पुढे मागे होणं हेही असतं. तसं त्याचं एकदा सबमिशन करताना काहीतरी पुढे मागे झालं होतं. ही वॉज लेट. शेवटी मी म्हटलं ठीक आहे आपण असं करूया, लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस. मी तुला आणखीन 2 दिवस वेळ देतो. आर यू प्रिपेअर्ड टू ॲक्सेप्ट दिस चॅलेंज? तुझं काहीही झालेलं नाही, मुलांचं सगळे सबमिशन झाले. हो येस मला आय एम प्रिपेअर्ड. आणि त्यांनी चॅलेंज स्वीकारून क्वाईट अ कॉम्प्लेक्स डिझाईन बट ही कम्प्लिटेड इट, सबमिटेड इट. आणखीन इट वॉज अ गुड डिझाईन. आय नो दॅट. The positive outlook used to take him to great extent successfully in all fields in his life. इंजिनिअरिंगच्या प्रत्येक फील्डमधलं ते वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, वेदर इट इज मेकॅनिकल फील्ड, वेदर इट इज एनी अदर फील्ड इन द इंजिनिअरिंग लाईक इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन कुठं व्हावं या सगळ्या गोष्टीतनं त्यांचं जे डिटेल नॉलेज समोर आलं त्यावेळी असं लक्षात यायला लागलं की आपण एका आर्किटेक्टला भेटलेलो नसून ज्याला सर्वांगीण नॉलेज आहे त्या व्यक्तीच्या हातात आपण आपल्या मोठ्या प्रोजेक्टची फाईल सोपवलेली आहे. वेन आय स्टार्टेड द कन्स्ट्रक्शन ऑफ माय बंगलो आय एम अ व्हेरी पर्टिक्युलर मॅन अबाउट द वास्तुशास्त्र. आणि वास्तुशास्त्राला धरून ज्यावेळी मी चर्चा करायचो विकासबाईबरोबर इट वॉज अ डिफरंट प्लॅनिंग. आणि आत्ता मला असं वाटतं प्रत्येक वेळी की मी ज्यावेळी बंगल्यामध्ये राहतो किंवा माझा बंगला बघण्यासाठी ज्यावेळी कुणीही बघतं त्यावेळी इट इज वन ऑफ द बेस्ट बंगलो. एव्हरी कॉर्नर ऑफ माय बंगलो. त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर ते एक उत्तम आर्किटेक्ट, एक चांगला सच्चा शिक्षक, कुटुंब प्रमुख. आणि जेव्हा कल्पक इंग्लंडला होता तेव्हा मी त्यांच्यामध्ये एक प्रेमळ आणि काळजी
करणारा बाप पण बघितला. ते एक दर्यादिल इन्सान आहे. अभिनव कला महाविद्यालयाचा प्रॉब्लेम असो किंवा कच्छमध्ये जैन समाजाचं काम असो किंवा PVP उभं करणं असो, या सगळ्या गोष्टीमध्ये ते निस्वार्थपणे स्वतःला झोकून देतात. मुख्यमंत्र्यांना पुण्याबद्दल माहिती देण्यामध्ये पण त्यांनी पुढाकार घेतला होता. 40 years of a very highly successful architectural practice is a landmark which very few architects can really achieve, and I must congratulate you, Vikas, for this achievement and this reaching this milestone.